Praise the Lord. My name is Abhilash. I'm presently working as a market research analyst. I accepted the Lord Jesus as my Savior when I was 12 years old, and I really had a desire to serve the Lord and had a zeal for the Lord. I loved the Lord with all my heart. But just like any other teenager or any other youth would do, I had the desires and the lusts of the flesh, and I wanted to be in the world more. Sometimes I used to feel that living a Christian life was the most difficult thing for a Christian boy. I know that many of you might be feeling the same way as I do. And not only that, I was a very shy boy. I had many inhibitions. I couldn't speak confidently in front of anybody. And I couldn't sing. I couldn't worship the Lord with all my heart when people were around me. But 2 years back, I moved into the Fellowship of Refreshing International Ministries, and that really changed my life. I started knowing that living a Christian life was not difficult. It was the most easiest and the most enjoyable thing that a young man could do. After I moved in, I found fellowship with other people, other young boys and girls who shared the same testimony like I did. I learned that only the truth could set me free from all my bondages. I became hungry for the Word. I started reading more and more of the Word. I started spending more fellowship with the young boys and girls at Refreshing International Ministries and with Pastor Sushruth and Pastor Neena. And I learned many things that gradually set me free from all my bondages. And today I not only worship in church, but I also lead others into worship. And I'm a confident speaker, and I can also speak in the church in front of the congregation. If there's anybody watching this program who's a youngster like me, I invite you to come and join the fellowship at Refreshing International Ministries, and you would be blessed just like I was blessed. Thank you. Praise the Lord and welcome to Times of Refreshing. దేవుని నామమునకు స్తోత్రము. టైమ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రెషింగ్ అని మా కార్యక్రమం మీ అందరికీ సుస్వాగతము. God has been good to us. దేవుడు మనకు ఎంతో మంచివాడుగా ఉంటున్నాడు. He's been speaking, అతను మనతో మాట్లాడుతూ, He's leading, అతను మనల్ని నడిపిస్తూ, He's strengthening, అతను మనల్ని బలపరుస్తూ, and He's blessing us. అతను మనల్ని దీవిస్తూ ఉన్నాడు. Once again, I want to thank you for your support for standing with us. మరి మరొకసారి మాతో కూడా మీరు నిలిచినందుకు పరిచయాలు మీకు మరొకసారి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thank you for your encouraging phone calls and letters. మమ్మల్ని ఫోన్ కాల్ మరి లెటర్స్ ద్వారా ప్రోత్సహిస్తున్న బట్టి మీకు వందనాలు. That really encourages us to move ahead with the ministry. మరి పరిచయాల ముందు కొనసాగి మాకు ఎంతో We are studying the 6 basic doctrines. మరి మనం 6 సిద్ధాంతాల కొరకు మనము చదువుకుంటున్నాము. And right from the beginning, repentance from the dead work, faith towards God, doctrine of baptisms, and now we are studying laying on of hands. మరి మొదటి నిర్జీవ క్రియలు కానీ మరి విశ్వాసము కానీ మరి దేవుని యందు విశ్వాసము బాప్తిజము గురించి బోధన మరి ఇప్పుడు హస్త నిక్షేపణ కొరకు మనం చదువుకుంటున్నాము. Now this doctrine of the laying on of hands is one of the foundational doctrines. మరి ఈ యొక్క హస్త నిక్షేపణటువంటి ఆ యొక్క సిద్ధాంతము ఈ యొక్క పునాదిలో ఒక సిద్ధాంతం అండి అది. That means we cannot neglect the study of this doctrine. కానీ ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని మనము త్రోసిపుచ్చలేము దీన్ని. If we neglect it, ఒకవేళ త్రోసిపుచ్చినట్లయితే the foundation will become weak. ఆ యొక్క పునాది మరి వీక్ అయిపోతుంది అది. Last time we saw why some of the purposes of laying on of hands. మరి హస్త నిక్షేపణలో కలిగినటువంటి కొన్ని అంశాలు మనం గ్రహించున్నాము. We saw how the laying on of hands is used to release the blessing. మరి ఒక దీవెన విడుదల చేయడానికి ఏ రీతిగా హస్త నిక్షేపణ వాడతామో గమనించున్నాము. We've seen how the laying on of hands was used to setting in place and anointing the leader. ఒక నాయకుడిని అభిషేకించి ఒక స్థలంలో స్థిరపరచకు ఏ రీతిగా హస్త నిక్షేపణ క్రియ వాడతామో గ్రహించున్నాము. We also saw how by the laying on of hands a person is consecrated or separated for a particular mission. మరి ఒక ప్రత్యేకమైన పని కొరకు ఒక వ్యక్తిని హస్త నిక్షేపణ ద్వారా ఏ రీతిగా అతన్ని మరి వేరుపరచము దేవుని కొరకు గ్రహించి ఉన్నాము. Now we come to a very 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 important purpose of laying on of hands. మరి హస్త నిక్షేపణ కలిగిన ప్రతి ఒక్క ప్రాముఖ్య అంశం కొరకు మనం వచ్చి ఉన్నాము. In the book of Leviticus, లేవి కాండమును చూసినట్లయితే chapter 24, 24వ అధ్యాయము verses 11 to 14. 11 నుంచి 14 వచనం చూసుకున్నట్లయితే, And the Israelite woman's son blasphemed the name of the Lord and cursed. And so they brought him to Moses. His mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri of the tribe of Dan. Then they put him in custody, that the mind of the Lord might be shown to them. And the Lord spoke to Moses, saying, Take outside the camp him who has cursed, and let all who heard him lay their hands on his head, and let all the congregation stone him. ఆ ఇజ్రాయేలీరాలు కుమారునికి ఒక ఇజ్రాయేలీయునికి పాలెములో
పొరుపడగా ఆ ఇజ్రాయేలీయురాలు కుమారుడు యెహోవాను నామమును దూషించి శపించగా జనులు మోషే యొద్దకు వాని తీసుకొని వచ్చిరి. వాని తల్లి పేరు షెలోమితు. ఆమె తాను గోత్రికుడైన దిబ్రి కుమార్తె. యెహోవా ఏమి సెలవిచ్చునో తెలుసుకుని వరకు వాన్ని కావలిలో ఉంచిరి. అప్పుడు యెహోవా మోషకు ఇలాగు సెలవిచ్చెను, శపించు వానిని పాలెము వెలుపలికి తీసుకొని రమ్ము. వాని శాపవచనమును వివరించినందు వాళ్ళ తల మీద చేతులుంచి తర్వాత సర్వ సమాజరాలతో వాన్ని చావగొట్టవలనని చెప్పెను. Now, what God told to Moses? మరి మోషకు దేవుడు ఏమి సెలవిచ్చినాడు? The one who has cursed, bring him outside the camp. ఎవరైతే శపించిన ఆ వ్యక్తిని పాలెంలోకి బయటికి తీసుకొని వచ్చి, And those who are witnesses of his cursing, let them lay their hands upon him. మరి ఎందరైతే ఆ యొక్క శాపగ్రస్తునికి మరి వారు మరి సాక్షిగా వారి చేతులు హస్త విక్షేపణ కలిగి ఉండడం గాక. After they lay hands, వారు హస్త నిక్షేపణ చేసిన తర్వాత that person would be stoned to death. ఆ వ్యక్తి మరి రాళ్లతో వాని చావగొట్టవలెను. Now here the laying on of hands has a very specific purpose. ఇక్కడ మరి హస్త నిక్షేపణలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయం ఉండి ఉంది. You are confirming your witness against a person. ఒక వ్యక్తికి విరుద్ధంగా నీ సాక్ష్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నావు. That means what would happen to the person next, you would be responsible for it. మరి ఒక వ్యక్తికి ఏమి జరగబోతుందో మరి ఆ వ్యక్తికి మరి నువ్వే రెస్పాన్సిబుల్ ఉండబోతున్నావు నీవు. If you are wrong, ఒక నువ్వు పొరపాటైతే the blood of that person would be upon your head. ఆ వ్యక్తి రక్తము నీ తలపై నీ పైన ఉంటుంది. That is confirming your testimony against the person now. ఆ ఒక వ్యక్తికి విరుద్ధంగా నీ సాక్ష్యం నువ్వు తీర్మానించుకుంటున్నావు. By laying on of hands, those people confirm their testimony against that person. హస్త నిక్షేపణ ద్వారా ఆ వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తికి విరుద్ధముగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి వారి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నారు. Now this is an important part of understanding about laying on of hands. మరి హస్త నిక్షేపణ అనేటువంటి అంశమును అవగానించుకోవడానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అండి ఇది. In other words, don't accuse anybody without basis. మరి ఎటువంటి ఆధారం లేకుండా ఎవరిని కూడా తప్పుగా పొరపాటు పట్టకూడదు. Don't tell anybody he is wrong or he has done wrong unless you witness. మరి ఎవరిని కూడా తెలిసి తెలియకుండా కూడా వారు తప్పు చేశారని నువ్వు సాక్ష్యం లేకుండా చెప్పకూడదు. You don't need to physically lay hands on a person. మరి శారీరకంగా నీ హస్తములు వారి పైన ఉంచనే అవసరం లేదు. But కానీ the moment say, yes, I am witness of this man's wrongdoing, ఈ యొక్క వ్యక్తి పొరపాటుకు నీకు సాక్ష్యంగా ఉంటే చెప్పిన మరుక్షణము you are taking the responsibility about the judgment. ఆ యొక్క వ్యక్తి పైనటువంటి ఆ యొక్క తీర్పు నువ్వు తీసుకుంటున్నావు. You remember the woman who was caught in adultery, she was brought before Jesus. మరి ఆ యొక్క స్త్రీ గమనించినట్లయితే మరి వ్యభిచార పట్టబడ స్త్రీని మరి యేసు ప్రభు యొద్దకు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు All the people around her were telling, yes, we have seen her in the act of adultery. మేము అందరము చూస్తున్నాము ఈ స్త్రీ వ్యభిచార పట్టబడుట. They were laying their hands upon her, తన పైన వారి హస్త నిక్షేపణ చేస్తూ that ఉన్నారు. the judgment of God may be executed against her. ఎందుకంటే తన పట్ల దేవుని యొక్క ఉగ్రత మరి తీర్పు వచ్చులాగును. And what Jesus said to them, అప్పుడు యేసువాతో ఏం చెప్పినాడు? those of you who have not sinned, ఎవరైతే మీలో పాపము చేయలేదో, those of you who are not guilty, ఎవరైతే మీ ఆ నిందారోపణ లేదో మీలో, let them throw the first stone. ఆ మొదటి రాయి వారి విసరని గాక. You know what was Jesus doing? మీకు తెలుసా అండి యేసు ఏం చేస్తున్నాడు? Making them feel responsible for the accusation they were bringing against that woman. ఆ స్త్రీకి విరుద్ధంగా తీసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క విషయంలో వారిపైన యేసు తీర్పును తీసుకుని వస్తున్నాడు. Bible says, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, do not judge, మరి ఇతరులను తీర్పు తీర్చకూడదు. because when you judge, you will be judged. ఎందుకంటే నువ్వు తీర్పు తీరిస్తే నువ్వు తీర్పు తీర్చబడతావు. When you are judging somebody, when you are accusing somebody, when you are laying hands on somebody, ఎవరిపైన తీర్పు తీరుస్తూ కానీ చెడుగా మాట్లాడుతూ కానీ వారిపైన హస్త నిక్షేపణ చేస్తున్నట్లయితే remember the same judgment will work in your life. అదే రీతిగా అదే తీర్పు నీ పైన కూడా పనిచేస్తుందండి. I want you to think about what happened in the life of David, మరి దావీదు జీవితంలో ఏమి జరిగిందో ఒకసారి గ్రహించినట్లయితే, a man after God's own heart. మరి దేవుని యొక్క హృదయానుసరైనటువంటి వ్యక్తి తాను. But one day he committed an adultery with Bathsheba ఒకరోజు తను బెత్షెబతో వ్యభిచారం చేసినప్పుడు and murdered her husband Uriah. తన యొక్క భర్త ఉరయను తను చంపినప్పుడు
చూస్తున్నప్పుడు And then one day he was acting as if nothing's wrong. ఒకరు తనకు ఏమి తెలియనట్లుగా తాను చున్నప్పుడు And prophet Nathan came to him. ఆ సమయంలో ప్రవక్త నాతాను తన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు And Nathan told him a story. నాతాను ఒక కథను చెప్పి ఉన్నాడు He తనకు. said that there was a poor man. ఒక పేదవాడు ఉన్నాడు. And that poor man had a small, ewe lamb. అతనికి ఒక చిన్నటి ఒక మేకపిల్ల ఉంది, గొర్రెపిల్ల. He loved that lamb very much. ఆ గొర్రెపిల్ల తను ఎంతగానో ప్రేమించినాడు. There was a neighbor, ఇంకొక పొరుగువాడు ఉన్నాడు, a rich neighbor. ఒక ధనికుడి పొరుగువాడు. One day a traveler came to the neighbor. ఒక రోజు ఆ యొక్క మరి వెళ్తున్న వ్యక్తి తన ఎదురుకు వచ్చి, So the rich man, instead of taking a lamb from his own flock, took that poor man's lamb. ఆ ధనికుడు తన యొక్క గొర్రెపిల్లను మందలకు తీసుకోవడం బదులుగా తన యొక్క పేదవాడి గొర్రెపిల్లను తాను తీసుకొని, And with that lamb he prepared a meal for the traveler. ఆ యొక్క గొర్రెపిల్ల ద్వారా ఆ వెళుతున్న వ్యక్తికి ప్రయాణికుని తన భోజనం సిద్ధం చేసి ఉన్నాడు. David was angry. దావీదు కోపం వచ్చి ఉంది. He pronounced the judgment against that rich man. ఆ యొక్క ధనికుని పట్ల మరి దావీదు తన యొక్క తీర్మానమును తను వ్యక్తపరిచినాడు. And the moment he pronounced the judgment against the rich man, ఆ తీర్పును ఆ యొక్క ధనికుని పట్ల మరి చెప్పిన మరుక్షణము Nathan said, అప్పుడు నాతాను ప్రవక్త చెప్పినాడు, You are that man. ఆ వ్యక్తివి నీవే. See, David laid his hands upon that rich man. దావీదు ఆ యొక్క ధనికుడి పైన తన హస్త నిక్షేపణ చేసి ఉన్నాడు. And the same judgment was applied in David's life. అదే రీతిగా అదే తీర్పు మరి దావీదు జీవితంలో కూడా వచ్చి ఉంది. That's why Bible says, అందుకే బైబిల్ సెలవిస్తుంది, don't lay your hands on anybody hastily. అందును బట్టి త్వరపడి ఎవరిపైన కూడా హస్త నిక్షేపణ చేయకూడదు. Before you accuse a person, ఇతరులను నిందించే ముందు, or before you raise a blame against a ఇతరుల person, పట్ల ఒక నింద మోపే ముందు నీవు think about it. ఆలోచించుకో. Don't be hasty about it. ఎప్పుడు త్వరపడకండి దాని కొరకు. Look to God about it. దేవుని తట్టు చూడు నీవు. Look to your conscience about నీ it. యొక్క అంతరాత్మకు చూసుకో నీవు. And only then do it. దాని తర్వాతనే చేయ నీవు. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరుడా, laying on of hands హస్త నిక్షేపణ is an important understanding we need to get out of the scriptures. లేఖనముల నుంచి అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం మనం తెలుసుకోవాలి. Let us see one more purpose of laying on of hands. ఇంకొక ఉద్దేశము హస్త నిక్షేపణ వల్ల కలిగింది మనం గమనిద్దాం. In the book of Leviticus, chapter 16, verse 21 and 22. మరి లేవి కాండము 16వ అధ్యాయము 21 నుంచి 23 వచనాలు. Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, confess over it all the iniquities of the children of Israel and all the transgressions concerning all their sins, putting them on the head of the goat, and shall send it away into the wilderness by the hand of a suitable man. The goat shall bear on itself all their iniquities to an uninhabited land, and he shall release the goat in the wilderness. అప్పుడు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తల మీద తన 2 చేతులు ఉంచి ఇశ్రాయేలీయుల పాపములన్నీయు అనగా వారి దోషములన్నీయు వారి అతిక్రమాలన్నీయు దాని మీద ఒప్పుకొని ఆ మేక తల మీద వాటిని మోపి తగిన మనుషుని చేత అరణ్యములోకి దాన్ని పంపవలెను. ఆ మేక వారి దోషములన్నిటినీ ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. అతడు అరణ్యములో ఆ మేకను విడిచిపెట్టవలెను. Aaron was supposed to lay hands on the goat and transfer the sin of Israel. అహరోను ఆ యొక్క సజీవన మేక పైన తన చేతులు ఉంచి ఇశ్రాయేల్ పాప దోషములన్నిటిని వాటి పైన ఉంచవలెను. This is the part of the ordinance of sin offering. మరి ఇదొక పాప పరిహారముకు మరి అప్పగించేటువంటి ఒక అర్పణ. The congregation, Aaron was supposed to take 2 goats, మరి అహరోను 2 మేక పిల్లలను తీసుకొని put a lot, వాటి పైన ఉంచి, and the goat on which the Lord's lot fell, ఆ యొక్క మరి చీటి ఏ యొక్క మేక పిల్ల పైన పడుతుందో that was sacrificed. అది మరి దాన్ని మరి బలిగా అర్పించి, The blood was sprinkled on the mercy seat, ఆ యొక్క మరి కనికరము గల కృపగల ఆ యొక్క సింహాసనం పైన ఆ రక్తమును చల్లి, and the other goat was called as a scapegoat. ఆ యొక్క ఇతర గొర్రె కూడా అది మరి తప్పిపోయినటువంటి గొర్రెగా చెప్పబడుతుంది. And that scapegoat, the Aaron would lay his hands upon the scapegoat, confess the sin of Israel, and the scapegoat would carry upon itself all the sin. ఆ యొక్క మరి తప్పిపోయినటువంటి ఆ మేకను తీసుకొని ఇశ్రాయేలు జనాంగం యొక్క పాపములన్నిటిని వారి దోషం వారి పైన పెట్టి దాన్ని విడవవలసి ఉంటుంది. You see, the laying on of hands
transferred the sin of Israel upon that goat. ఆ యొక్క హస్త నిక్షేపణ వలన ఇశ్రాయేలు జనాంగ పాపములు ఆ యొక్క మేకపిల్లపైకి వస్తుంది. That's exactly what happened with our Lord Jesus Christ. అదే రీతిగా మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో కూడా జరిగి ఉందండి. He became a scapegoat. మన కొరకు ఒక స్కేప్ గోట్ గా గొర్రెగా మారి ఉన్నాడు తాను. All our sin and iniquity was laid by Father upon Jesus. మన తండ్రి అయిన దేవుడు మన పాపములు దోషములన్నిటి కూడా ప్రభుని యేసు ప్రభు పైన పెట్టి ఉన్నాడు. Now we don't need to be a scapegoat. మనం ఇంకను ఆ యొక్క గొర్రె పిల్ల వలె ఉండే అవసరం లేదండి ఇంకా మనకు. Our Lord Jesus has borne our sin. మన ప్రభుని యేసు ప్రభు మన యొక్క పాపాలను భరించి ఉన్నాడు. You know what this means? దీనికి అర్థం ఏంటో మీకు తెలుసా అండి? By doing this, our blame was put upon Jesus. ఇది చేయడాన్ని బట్టి మన యొక్క నింద ప్రభుని యేసు ప్రభున పెట్టబడి ఉంది. One meaning of laying on of hands is putting your blame upon somebody else. ఒకానొక అర్థము మరి హస్త నిక్షేపణ గల అర్థం ఏంటంటే నీ యొక్క నింద ఇతరుల పైన పెట్టబడినట్లుగా. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరుడా, all our sin is laid upon Jesus. మన పాపం అంతా కూడా ప్రభుని యేసు ప్రభున పెట్టబడి ఉంది. The punishment of our sin Jesus has taken upon himself. మన యొక్క పాపం యొక్క శిక్ష ప్రభుని యేసు ప్రభువు మోసి ఉన్నారు. What the Lord wants from us is we need to accept our sin. That's all. మన కేవలం ప్రభు నుంచి మన గురించి ప్రభు కోరేదంటే కేవలం మన పాపం ఒప్పుకోవాల్సింది మాత్రమే. The moment we accept our sin is మన forgiven. పాపములను ఒప్పుకున్న మరుక్షణం మన పాపములు క్షమించబడతాయి. You know, this teaches me one very important thing. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన బోధిస్తుంది. I need to feel responsible for my life. నా జీవితం కొరకు నేను ఎంతో రెస్పాన్సిబుల్ కలిగి జీవించాలి. I am responsible for my mistakes. నా యొక్క పొరపాటుకు నేను రెస్పాన్సిబుల్ కలిగి ఉండాలి. I cannot blame anybody. ఇతరులను నేను నిందించలేనండి. You know, my brothers and sisters, నా సహోదరులు మీకు తెలుసా అండి ఈ విషయం? you cannot even blame devil. మరి అపవాదిని కూడా నువ్వు మరి నిందించలేవు నువ్వు. Because no doubt he is the tempter. అనుమానం లేదు, వాడే మనం శోధించేవాడు. He is doing his job. వాడు తన పనితో వాడు చేస్తున్నాడు. He is there to always tempt you. ఎప్పుడు మనం శోధించడానికి వాడు పని అయి ఉన్నాడు వాడు. There is nothing new about it. దానికి నూతనమైన క్రియ ఏం లేదు అక్కడ. It is our responsibility to submit to God and resist the devil. మన పని ఏంటంటే దేవునికి మనం సమర్పించుకొని అపవాదిని ఎదిరించాలి. Now we saw here two purposes of laying on of hands. రెండు ఉద్దేశాలు హస్త నిక్షేపణ కొరకు చూస్తున్నాము. We saw how the laying on of hands about the judgment. మరి హస్త నిక్షేపణ వల్ల వచ్చే తీర్పు కొరకు మనం చూస్తున్నాము. And also we saw ఇంకోటి మనం చూస్తున్నాము how the laying on of hands is used to transfer the punishment. మరి ఆ యొక్క మరి శిక్ష ఏ రీతి ఇతరులకు పంపగలుగుతామో అది హస్త నిక్షేపణ ద్వారా చూస్తున్నాము. You see, the punishment had to be transferred to a right person. ఆ యొక్క శిక్ష మాత్రం సరైన వ్యక్తికే మనం పంపివలసి And ఉంటుంది. only right person was Jesus Christ. ఆయా సరైన వ్యక్తి కేవలం మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. Nobody else could take our sin away. ఎవ్వరు కూడా మన పాపం తీసివేయలేరండి. Even in this regard, ఈ యొక్క విషయంలో కూడా the word is true. Don't lay hands on anybody hastily. అందును బట్టి ఈ యొక్క లేఖన సెలవిస్తుంది, మరి ఎవరు త్వరపడి కూడా ఎవరి పైన హస్త నిక్షేపం చేయకూడదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now let us see next purpose. ఇంకొక ఉద్దేశం చూద్దాం మనము. Impartation of spiritual gifts. మరి ఆత్మీయ యొక్క వరాల యొక్క మరి ఇవుట కానీ, Impartation of strength. మరి శక్తి బలము కూడా సమకూర్చుట, Impartation of authority. మరి అధికారము ఇవుట కూడా, Impartation of wisdom. మరి జ్ఞానం కూడా ఇచ్చుట. In other words, ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే impartation. మరి ఇచ్చుట. Let us see 2 Timothy 1st chapter 6th verse. రెండవ తిమోతి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6వ వచనము. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. ఆ హేతువు చేత నా హస్త నిక్షేపణ వలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము ప్రజలింప చేయవలెనని నీకు జ్ఞాపకము చేయుచున్నాను. The gift was given by the laying on of hands. ఆ యొక్క కృపావరము హస్త నిక్షేపణ ద్వారా ఇవ్వబడెను. Also 1 Timothy 4th chapter 14th verse. మొదటి తిమోతి 4వ అధ్యాయము 14వ వచనము. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership. పెద్దలు హస్త నిక్షేపము చేయగా ప్రవచనములను నీకు అనుగ్రహించబడి నీలోనున్న వరము ఆలక్ష్యము చేయకుము. Now my brothers and sisters, సహోదరి సహోదరుడా, the laying on of hands is used as a media to transfer or impart the gifts. మరి ఆ హస్త నిక్షేపణ అనేటువంటి ఆ యొక్క అంశము మరి దేవుని యొక్క కృపావరము మనకు సమకూర్చట కొరకై వాడబడుతుంది. This impartation is given by the leader to those who are growing up under his leadership to be leaders. మరి ఎవరైతే నాయకుడు తన క్రింద ఎదుగుతున్నటువంటి ఇతర నాయకులకు తాను ఇచ్చినటువంటి ఒక స్థితి ఇది. You see, a leader grows
and grows leaders under him. మరి ఒక నాయకుడు ఎదుగుతూ తన కింద ఉన్నటువంటి ఇతర నాయకులను తను ఎదిగింప చేస్తాడండి. And as the leaders are growing under him, తన క్రింద ఉన్నటువంటి నాయకులు కూడా ఎదుగుతున్నప్పుడు by the laying on of hands, మరి హస్త నిక్షేపణ ద్వారా he imparts to them the gifting which God has given to him, తనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ కృపావరం తనకు వారికి సమకూరుస్తాడు. that they may start moving in the way that he is moving. తను ఏ రీతిగా కదులుతున్న ఆత్మవరంలో అదే రీతిగా వీరు కదులులాగును. Even in this condition, ఈ యొక్క స్థితిలో కూడా you cannot be hasty. ఇందులో కూడా త్వరపడకూడదు. You have to be choosy, నువ్వు ఎంతో ఏర్పరచుకోవాలి. that you may raise up the right leaders. సరైన నాయకులు లేవనెత్తాలి నీవు. You may impart the right things to the right people. మరి సరైన వ్యక్తులకు సరైన విషయాలు నువ్వు సమకూర్చాలి. Now the next purpose of the laying on of hands, మరి ఇంకొక అంశము మరి హస్త నిక్షేపణ కొరకు చెప్పబడింది. I again join two together: ఇంకో రెండు కలుపుతాను, అనుసంధానం చేస్తారండి. healing and deliverance. స్వస్థత మరియు విడుదల. We see in Jesus' life, he laid hands and healed the sick. మరి యేసుప్రభు వారి పరిచర్యలో తను హస్తము చాపి వారిని స్వస్థపరచెను. Bible tells very clearly that you will lay hands on the sick, మరి బైబిల్ సెలవిస్తుంది అనారోగ్యమైన పని చేతులు ఉంచుతావు నీవని. and the sick shall recover. అప్పుడు అనారోగ్యం వారు స్వస్థతను పొందుకుంటారు. Luke chapter 4 verse 40. మరి లూకా 4వ అధ్యాయము 40వ వచనము. Mark chapter 16 verse 18. మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 18వ వచనము. We see that Jesus brought about healing by the laying on of hands. మరి యేసు ప్రభు వారు స్వస్థత మనుషుల జీవితంలో హస్త నిక్షేపణ ద్వారా తీసుకొని వచ్చి ఉన్నారు. I want you to read with me Luke chapter 13 verses 11 to 13. మరి లూకా 13వ అధ్యాయం 11 నుంచి 13వ వచనం చదువుకుందాము. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and was bent over, and could in no way raise herself. But when Jesus saw her, he called her to him and said, "Woman, you are loose from your infirmity." And he laid hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. 18 ఏండ్ల బలహీనత పరచు దయ్యము పట్టి ఒక స్త్రీ అచట ఉండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంతో మాత్రమును చక్కగా నిలబడి లేకుండా ఉండెను. యేసు ఆమెను చూచి రమ్మని పిలిచి, అమ్మ, నీ బలహీనత నుండి విడుదల పొందుయున్నావని ఆమెతో చెప్పి ఆమె మీద చేతులు ఉంచగానే ఆమె చక్కగా నిలబడి దేవుని మహిమపరచెను. If you read properly, you will realize that this woman was held captive by the demonic forces. మరి చక్కగా గమనించినట్లయితే ఈ స్త్రీ దయ్యము చేత పట్టబడి ఒక బలహీనతలో ఉంచబడి ఉంది. By laying on of hands, మరి హస్త నిక్షేపణ ద్వారా Jesus ministered deliverance to her. యేసుప్రభువు ఆ స్త్రీకి మరి విడుదలైనటువంటి అభిషేకము సమకూర్చి ఉన్నాడు. And we see once again over here, మరి ఒకసారి మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ laying on of hands ministers healing and deliverance to the people. హస్త నిక్షేపణ ద్వారా మనుషుల జీవితంలో స్వస్థత విడుదల వారికి సమకూర్చబడుతుంది. The next purpose is ఇంకొక ఉద్దేశం ఏంటంటే prophecy. మరి ప్రవచనము. Laying on of hands for a prophetic act. మరి ఆ ప్రవచన పూర్వకమైన క్రియ కొరకు హస్త నిక్షేపణ వాడబడుతుంది. 2 Kings chapter 13 verses 14 to 19. రెండవ రాజుల గ్రంథము 13వ అధ్యాయము. Elisha was sick, ఎలీషా మరి అనారోగ్యం ఉన్నప్పుడు and he came to King Joash, అతను యెహోషాకి రాజు వద్దకు వచ్చినప్పుడు and he told King Joash to shoot the arrows. ఆ యొక్క మరి బాణమును విసురుట కొరకు ఆ యొక్క రాజులకు తను చెప్పి ఉన్నప్పుడు Elisha put his hand on King's hand. మరి ఎలీషా ఆ యొక్క రాజు హస్తం పైన తన హస్తమును పెట్టి ఉన్నాడు. King didn't realize why Elisha is doing that. ఆ రాజు గ్రహించలేదు ఎలీషా చేసినటువంటి క్రియ. He shot 3 arrows. అతను 3 బాణములు కొట్టినప్పుడు And then Elisha said, అప్పుడు ఎలీషా చెప్పి ఉన్నాడు, you would have shot more arrows, నువ్వు ఇంకా ఎక్కువగా బాణములు కొట్టి ఉండవలసి ఉంది. because now your each arrow indicated destruction to the enemy. మరి ప్రతిసారి నువ్వు కొట్టినటువంటి బాణము ఆ శత్రువులకు అది సంహారంగా చెప్పబడుతుంది. You see, that act was a prophetic act. ఆ యొక్క క్రియ ప్రవచన వృత్తిగా క్రియ. By laying his hand upon King's hand, ఆ యొక్క రాజు పైన తన హస్త నిక్షేపణ ద్వారా the prophet brought the prophetic realm in King's life. ఆ యొక్క రాజు జీవితంలో ఆ ప్రవక్త ప్రవచన పూర్వక స్థితిని తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరుడా, there is much to talk about this topic, మరి ఈ యొక్క అంశం గురించి చాలా ఎక్కువ చెప్పవలసి ఉంది. but I just want you to realize how important this understanding about laying on of hands is. మరి హస్త నిక్షేపణ అనే అంశం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో మీరు గ్రహించాలి. Now the 10th one is, పదవది ఏంటంటే you lay hands for the receiving the baptism of the Holy Spirit. పరిశుద్ధ ఆత్మలో బాప్తిజం పొందుకొనుటకు హస్త నిక్షేపణ చేయవలసి Rather ministering the baptism of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిచారం చేయడానికి కొరకై. Acts chapter 19 verse 6. మరి అపోస్తల కార్యం 19వ అధ్యాయం 6వ వచనము. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. మరి
తరువాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చెను. అప్పుడు వారు భాషలతో మాట్లాడుటకు ప్రవచించినట్లు మొదలుపెట్టిరి. Now to sum up the whole thing, my brothers and sisters, ఇది మొత్తం కూడి చెప్పవలసిన విషయం వచ్చినప్పుడు we have seen 10 purposes of laying on of hands. మరి హస్త నిక్షేపణ విషయంలో 10 అంశాలు మన ఉద్దేశాలు చూస్తున్నాం. For the blessing, మరి దీవెన కొరకు, for anointing and setting the leaders, అభిషేకము నాయకులను స్థిరపరచడం కొరకై, for consecration, మరి దేవుని కొరకు ఏర్పాటు, in regard to judgment, మరి ఒక దేవుని యొక్క తీర్పు విషయంలో, substitute and transfer of punishment, మరి ఒక శిక్ష ఇతరులకు పంపుట కొర విషయంలో, impartation of the spiritual gifts, ఆత్మీయ వరాలు మనకు సమకూర్చే విషయంలో, healing, స్వస్థత, deliverance, విడుదల, prophecy, మరి ప్రవచనము, and to receive the baptism of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం పొందుకొనుట కొరకై. As you look deep into the scriptures, ఇవి లోలోతుల లేఖనం చూస్తున్నప్పుడు you will understand more and more purposes. ఇంకను దేవుని యొక్క గొప్ప ఉద్దేశాలు మీకు కలుగుతాయండి. But the center theme is this: మరి అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, don't be hasty in laying on of hands. కానీ త్వరపడి ఎవరిపైన కూడా హస్త నిక్షేపణ చేయకూడదు. I'm sure this teaching has blessed you. తప్పక నమ్ముతున్న ఈ యొక్క బోధ మీకు ఎంతో దీవెనకరంగా ఉందని. See you next week once again. వచ్చే వాళ్ళని తప్పక మరలా కలుసుకుందాం. May God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Let us pray together. కలిసి ప్రార్థించుకుందాం. Father, in the name of Jesus, తండ్రి యేసు నామములో I pray for everyone who is watching and listening. మరి వీక్షిస్తూ చూసిన ప్రతి ఒక్కరి కొరకే ప్రార్థిస్తున్నాను. I speak your blessing upon them. మీ యొక్క దీవెన వారిపైన ప్రకటిస్తున్నాను. I speak your strength in them. వారి జీవితాలని యొక్క శక్తిని పలుకుతున్నాను. I speak blessing in their family lives. వారి కుటుంబ జీవితాలని దీవెని ప్రకటిస్తున్నాను. I pray especially for every husband and wife, there may be love of God, there may be understanding of God in between them. ప్రతి ఒక్క భార్యాభర్తల కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్న వారి మధ్యన దేవుని ప్రేమ ఐక్యతను కలిగి వారు జీవించును I గాక. speak peace in every life. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో సమాధానం ప్రకటిస్తున్నాను. Father, I pray for every person who is having bone problems. ప్రభా ఎముకలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అనారోగ్యం నొప్పి కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాను. I rebuke that bone disease in Jesus' name. ఆ యొక్క ఎముకల అనారోగ్యమును యేసు నామములో గద్దిస్తున్నాను. My brother, receive your healing right నా now. సహోదరు ఇప్పుడే స్వస్థతను పొందుకో. Lord, I pray for supernatural to flow in the lives of your people. ప్రభా నీ బిడ్డల జీవితాల్లో అసాధారణ శక్తి ప్రవహించును గాక Every ప్రార్థిస్తున్నాను. sickness may be gone in Jesus' name. యేసులో ప్రతి ఒక్క అనారోగ్యం వెళ్ళిపోవును గాక. Bless your people. నీ బిడ్డలను దీవించు. Build your people. నీ బిడ్డలను కట్టుము. Raise up your leaders. ఆ ప్రభా నీ నూతనమైన నాయకులు లేవనెత్తము. Glorify your name నీ నామం మహిమపరచబడును. and fulfill your purpose. నీ యొక్క చిత్తము నెరవేర్చబడును. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు దీవించును గాక. Bible tells us that faith is very necessary. మరి బైబిల్ సెలవిస్తుంది మరి విశ్వాసం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. Without faith it is impossible to please God. విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టలు ఉంటే అసాధ్యము. Without faith we cannot receive anything from God. మరి విశ్వాసం లేకుండా దేవుని నుంచి ఏమీ కూడా పొందుకోలేము. We need faith for everything in our life. ప్రతి విషయంలో మన జీవితం మనకు విశ్వాసం అవసరమై ఉంది. What do I do when I don't have faith? నాకు విశ్వాసం లేకుండా ఏమి చేయాలి? How can I grow my faith? నా విశ్వాసం ఏదో వృద్ధి పొందుకోగలను. What do I do when my faith doesn't seem to work? నా విశ్వాసం పని చేయనప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? To answer all these questions, ఈ ప్రశ్నలకి మీకు జవాబులు ఇవ్వడానికి we're going to have a 2-day conference, Times of Refreshing. మరి టైమ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రెషింగ్ ద్వారా 2 రోజుల కాన్ఫరెన్స్ మీ కొరకు చేస్తున్నాం. This is going to be a life-changing time. ఇది జీవితంను మార్చినటువంటి ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఇది. This is going to be on 22nd and 23rd of July. మరి జూలై మాసంలో 22nd, 23rd తారీఖున చేరబడుతుంది. The seats are very limited. మరి సీట్స్ లిమిటెడ్ గా ఉన్నందుకు బట్టి Do call up and let us know that you're coming. మాకు ఫోన్ చేసి మాకు దయచేసి తెలియచేయండి. Don't miss this life-changing time. ఈ యొక్క జీవితంను మార్చినటువంటి ఈ యొక్క అంశం కొరకు మీరు మిస్ కావద్దండి. See you there. అక్కడ కలుసుకుందాం. God bless you. దేవుడు దీవించును గాక. We welcome you to join us for worship every Sunday morning from 11 to 12:30 at Gandham Shastri Memorial Church Hall opposite Prince Public School, Suryanagar, Old Alwal. We also meet every Sunday evening from 5:30 to 7:30 at 4th floor, Amsri Shamira Building, opposite St. Mary's College, near Apollo Hospital, Sikandrabad. For prayers and further information, call us at 998-5577-991 or 2 or 3. Do visit us at refreshinginternational.org or email us at info@refreshinginternational.org.